few names in front of me. आणि आपण बघूया मग कोण कोण एबल आहेत तर. Okay, anyone from you, what is the meaning of art integration? You can tell in English, Hindi, Marathi, or like in any language. Yes. What is art integration? Art integration means integration of adding or merge two or three subject with drawing, like art like drawing, then poetry, etc. Very good, ma'am. Dipti Gopnaran, can you please unmute yourself and turn on your video, and can you please let us know what is art integration? आर्ट इंटिग्रेशन म्हणजे दोन विषयांचा समन्वय साधून तिसरा विषय त्याच्यामध्ये म्हणजे एक ऍक्टिव्हिटी म्हणून यूज करून तुम्ही तो कशा पद्धतीने मुलांना शिकवता. Very good, ma'am. Thank you so much. Yes, I can see the name Pallavi Bansod. Can you please unmute yourself and let us know what is art integration? Pallavi Bansod. Pallavi Bansod, unmute yourself and let us know what is art integration. Ma'am, you can show your face. Yes, ma'am. तीन सब्जेक्टला एकत्र करून जे आपल्याला चांगल्या तऱ्हेने रिप्रेझेंट करता येईल अशा तऱ्हेचं ड्रॉइंग किंवा एखादं आर्टिकल असं एक इतिश्री त्यामध्ये येत असतं. त्याला आपण आर्ट इंटिग्रेशन असं म्हणू शकतो. Very good. Thank you so much, ma'am. The all girls side at least is ready with their answers. Let's take a few of the example from boys. Santosh Natkar sir, kindly unmute yourself. Santosh Natkar, are you there? Santosh Natkar. Okay, Shubham Sarkate. Shubham Sarkate. इथे वुमन एम्पॉवरमेंट झाली म्हणजे सगळ्या मुलींना ज्यांना ज्यांना विचारलं त्यांनी सगळ्यांनी उत्तर दिले. आणि ओके, सूरज कटकोजवार, आय एम एक्सट्रीमली सॉरी इफ आय एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस युअर नेम. Yes sir, can you please explain what is art integration? Yes sir. Art integration is an approach to teaching in the student construct through the art form. Okay. So we have learned there are two forms of art. So what are the two basic forms of art? Yes, Kumari ma'am, Kumari Chandan, if I'm not wrong. Hello ma'am. Yes Kumari ma'am, you can unmute yourself and say. Yeah ma'am, I have understood art integration. Okay, I have can I explain? Yeah, you can explain. Yeah. Okay. When two subjects are correlated or interrelated with each other, Yeah. and we can express it in the form of art, that is art integration. Yes. Can anybody tell me what are the two basic forms of art? What are the two forms of art? Yes, anyone? Vaibhav Tatewar sir, can you please let me know what are the two forms of art? Umesh Ingole, Vaishnavi Borkar. Poetry, drama, etc. Yes, poetry, drama. No, I want exact two. We have already seen yesterday that two major types of arts. Drawing and Yes, Vaishnavi poetry. art Hello. Fine Art and drama. One by one. Just yes, Ruchi ma'am, you can go. Fine art. Okay, fine art and two Fine types, no? And performing visual art, that is drama and all. Okay, Performance somewhat and visual right. is Yes,
Visual Preeti art. ma'am, just Visual Preeti ma'am, and performing just arts. wait a second. Students will give everyone chance, no? So the same student won't repeat again. Everybody will get a chance. Yes, Vaishnavi Borkar is there. I can see the name. Are you there, ma'am? Can you please unmute yourself and let us know what are the two types of art? See, because why I'm asking to others, Shabna ma'am, I'm really sorry. Why I'm asking, because at this initial part of the meeting only, I have asked you, is there any query? If you are not asking me anything, I said that I'll assume that you all are ready with each and every concept. All concepts are clear. And if you are still unable to answer, so then see, you are a teachers. Teachers can't keep mum. They have to talk always. So Umesh Ingole, Vaibhav Tatewar sir, Vaishnavi Borkar, see, you all guys are in the meeting, and still if you are not able to unmute yourself and speak, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा. यहाँ कोई किसी को punishment नहीं देगा. So at least be vocal. At least I will understand if you are right or wrong. Yes, Shabna ma'am. Two types of arts. First, visual arts, and second, performing arts. Yes. So first is a visual art and second is a performing art. Okay. So there are two types of art. Visual arts, as Ruchi ma'am told us, all the fine arts, all the activities which included in the fine art, we are giving them as a term as a visual art. And second is a performing art. Okay. So anyone can give me three example from visual art. Anybody else other than जिन्होंने आंसर दिया है वो छोड़ के. Yes, Tina Rathod. Drawing, painting, Okay, drawing, painting. Drawing, Yes, Avinash sir. drawing, painting, Yes, and third. Poem. Yes, Vishal Kudmethe sir. Yes, Rupali ma'am. Rupali Kavre. Visual art, drawing, painting, poetry writing, and performing art, dance, But music. no. Just visual art. Just visual art. We are sticking on the visual art. Yes. Okay. Fine. Hello, ma'am. Swati ma'am. Yes, ma'am. are showing pictures or images in the visual art. Okay. Pictures or images, but I want exact name of art. Pictures, definitely. It will be a art. It is a part of Specific visual one. art. I want a specific one. Of course, it's correct. No doubt. Yes. Art forms. Yes, Shubham Gawande sir. Shubham Ma'am, Gawande. Rangoli. Hello, ma'am. Yes, Kanchan ma'am. Yes, Kanchan. Rangoli. Rangoli can be a visual art. Very nice. Yeah, correct. Okay, so all the art forms which we are drawing, we are painting, we are making the sculptures. Okay, so all these are the visual art forms. Yes, anybody can tell me what are the performing arts? Sheetal Var ma'am, if you are there. Sheetal Var. Sheetal Var. Kanchan ma'am, will give everybody the chance. I'm extremely sorry. Yeah, fine. Sheetal Var ma'am. Yes, ma'am. It's a dance performing art. Yeah, dance. Sheetal ma'am, can I see you? Can you please on your video? See, student, you need to keep your videos on because क्या होता है ना, even I was a student, even I did online classes, video off करके, mute करके हम बहुत कुछ दूसरा काम continue करते हैं and then you all can get distracted. So better if Dev ma'am gave us a very nice, opportunity to learn something. Let's be in that particular thing only. Yes, Rupali ma'am. Rupali Kavre ma'am. Yes, examples of performing art. Dance, एक पात्रीय प्रयोग, त्यानंतर पात्री प्रयोग, नाटक, नाटक, नंतर गायन. गायन अगदी बरोबर. सी स्टुडंट, इट्स नॉट कंपल्सरी की तुम्हाला इंग्लिश मध्ये आंसर द्यायचा है किंवा इट्स नॉट कंपल्सरी की मैडम हम तो हिंदी साइडर है, अभी मराठी में कैसे जवाब देंगे. सो सी, लैंग्वेज बैरियर इज नॉट देयर. Yes, anybody from Priyanka Thorat? See, all you guys are in the meeting. I hope you guys are in the meeting only. Okay, last, yes, Kumari ma'am. Kumari Chandan, if I'm not wrong.
Kumari Yes, ma'am. Chandan. Yes, ma'am. Chandana. Sorry, Chandana, ma'am. Sorry. I'm sorry. Yes, ma'am. Examples of performing art. Acting, Acting. Okay. mimicry, doing mimicry. Yeah. And See, yesterday we have seen all these things. You all have completed your UGs. Many of you completed your PGs. Okay, you know that we should have a habit of taking notes or something like that. Even I have posted few things in the group. If still you guys are not able to give the answer, परफॉर्मिंग आर्ट मैंने क्वाली बोला था, जो परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे परफॉर्मिंग आर्ट. फिर आप डांस कर रहे हो, गायन कर रहे हो, यू कैन गिव मी द सब टाइप ऑफ म्युझिक ऑल्सो ना. शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल डान्स, फोक डान्स, लोक नृत्य ज्याला आपण म्हणतो है ना. ऑल दीज आर द परफॉर्मिंग्स, पथनाट्य. Okay. Okay, so last but not the least and the most important, yes, Santosh Nadkar sir. Sir, instead of writing in the chat box, you can be vocal, sir. Unmute yourself and write down and let us hear your voice. I'll be glad. Yes, Meenal ma'am also. Whosoever are writing in the chat box, definitely I'll let you know when to write in the chat box. But right now, I want everyone to be vocal. बिकॉज कल से 2-3 नाम तो मेरे लर्न भी हो गए अभी. ओके, लाइक कंचन मैम, प्रीति मैम, Shabnam was also vocal yesterday. So few of you, also 2-3 people were there. So yeah, last but not the least and the most important question, any single example which will explain the difference between art integration and art enhanced learning. आपण काल पाहिलं होतं आर्ट इन्हान्स लर्निंग आणि आर्ट इंटिग्रेशन. देयर इज अ ह्यूज डिफरन्स इन बिटवीन आर्ट इंटिग्रेशन and art enhance, but there is a line which one should understand where exactly it gets separated from each other. Art integration आणि art enhance learning मध्ये काय डिफरन्स आहे? Art enhance means only one teacher is involved. And Art enhanced learning is taken one by one. teacher. One by one. I'm extremely sorry. Yes, Sheetal ma'am. Ma'am, please turn on your video. Okay, ma'am. So that, yeah. Am I visible, ma'am? Yes, you are visible now. Yes, ma'am. Art enhancing involve only one teacher, ma'am. Yes. And? Yeah. And art integration means more than one teacher. Okay, nice, fine. Yes, anybody else? Ruchi ma'am, I think you were saying something. Art enhanced learning is taken by subject teacher, and art integrated learning along with art. Okay. Yes, anybody else who can give the example? I want the example. That this will be a example of art integration and this will be example of art enhance. Yes. Ma'am, can I? Yes, ma'am. Neeta ma'am, if I'm not wrong. Okay, Kanchan ma'am. Plus language. पोवाडे शिवाजी महाराजांचे. Okay. So it will be art enhance or art integration? No. I want an example which will explain कि हाँ example है art enhance का, अगर करेंगे तो ये ऐसा होगा और art integrate करेंगे तो ये ऐसा होगा. Yes, Shabnam ma'am, if you are having answer, maybe you can. जैसे कि आर्ट एनहांस से में बताया था कि जैसे कि कोई गाना है, गाना गा रहे हैं तो आप सिर्फ गाने पर फोकस करूंगी, बाकी उसका सुर, ताल, लय ये सब नहीं देखूंगी. Okay, so this will be example of art enhance. Okay, and what will be the example of art integration? इसका एग्जाम्पल है कि गाना ही गा रहे हैं लेकिन गाने के साथ साथ आप उसमें उसकी सुर, ताल, लय, जो कुछ भी है, आवाज, इस सभी चीजों पर फोकस करेंगे. Okay. I think there is some little confusion. Yes, Shabnam ma'am, you have explained it very nicely. Yes, Pranita Deshmukh ma'am, if you are having answer, you can give it. मॅम, आर्ट इंटिग्रेशन, सॉरी मी म्हणजे व्हिडिओ नाही ऑन करू शकत. ओके, फाईन मॅम. हा, आर्ट इंटिग्रेशन म्हणजे आपण असं म्हणूया की आपले जे शैक्षणिक विषय आहेत, जसं
मराठी, इतिहास, भूगोल यांच्यामध्ये आपण आर्ट समाविष्ट करणे, आर्टचा कुठलाही फॉर्म असो, मग तो कविता असेल, डान्स असेल, ड्रामा असेल, काहीही, किंवा तुमचं रांगोळी किंवा तुमचं चित्रकला. आणि आर्ट इन्हान्स म्हणजे त्या एकाच विषयात म्हणजे संगीतातच पूर्ण नॉलेज घेणे किंवा मग ड्रामामध्ये संपूर्ण नॉलेज घेणे करिअरच्या दृष्टिकोनातून, असं मला वाटतं बरं का. नाही, असं जे तुम्हाला वाटतं ते चुकीचं वाटतं. स्टुडंट प्लीज, एज आय टोल्ड यू, लेसन प्लॅन बनवाल ना, लेसन प्लॅन प्रिन्सिपल पर्यंत जातात आणि बीएड कम्प्लीट केल्यानंतर लेसन प्लॅन मध्ये ऍक्टिव्हिटी आर्ट इन्हान्सची घेताय आणि आर्ट इंटिग्रेशन लिहून आलं ना, तर मग you know the rest story. You know what will happen? Because you are a student of government college. Government is a tag and it's a best tag you will get ever in the life. Okay, so these kinds of mistakes are not expected, especially from the student who are learning in the government colleges. ओके, सो प्रणिता मॅम, पहिलं एक्झाम्पल जे होतं ते करेक्ट होतं की मी हिस्ट्री किंवा लँग्वेज शिकेल आणि कुठलाही एक आर्ट फॉर्म त्याच्यासोबत शिकेल म्हणजे आर्ट इंटिग्रेशन, जसं एका मॅमनी आता सांगितलं. आय एम एक्सट्रीमली सॉरी, आय फॉरगॉट अ नेम हू एक्झॅक्टली एक्सप्लेन्ड अस, बट जस्ट नाउ वन स्टुडंट एक्सप्लेन की तुम्ही त्याच्यात त्या आर्ट फॉर्मवर जास्त फोकस नाही करताय. जसं शबनम मॅमनी पण आपल्याला सांगितलं की आर्ट फॉर्म मध्ये तुम्ही फोकस नाही करताय. मी हिस्ट्री शिकवली आहे, पोवाड्याच्या मदतीने मी हिस्ट्री शिकवली आहे, तर मी आर्ट इन्हान्स केलेला आहे. मी पोवाड्याच्या मदतीने जर मी हिस्ट्री शिकवत आहे तर मी आर्ट इन्हान्स केलेलं आहे. मग मी आता पोवाडा किती सुरात तालात गायला, खंजिरी घेऊन गायला की नाही, टायर करून म्हणजे पूर्ण ते ड्रेसिंग करून गायला की नाही, हे नाही बघणार आहे. जर मी पोवाडा समवेत त्याचं सूरताल बघायला लागली, मग मी आर्ट इंटिग्रेट बघत आहे. नाउ आय एम डुईंग आर्ट इंटिग्रेशन. आणि प्रणिता मॅम, तुम्ही जसं म्हटलं की जर मी फक्त संगीताकडेच बघत आहे, पूर्ण होल अँड सोल करिअर, आय हॅव टू फोकस ऑन द संगीत ओनली बिकॉज फॉर माय अपकमिंग और फ्युचर करिअर, इट विल बी आर्ट ऍज अ करिक्युलम. आर्ट ऍज अ करिक्युलम इज नॉट अ टीचिंग मेथड. ओके ओके ओके, म्हणजे आपण क्लिअर. येस मॅम. म्हणजे जसं तुम्ही म्हणत आहेत ना, म्हणजे त्या म्हणजे एखाद्या आर्टला डिस्क्राईब करायचं नाही, फक्त आपल्याला विषय घ्यायचे आहेत नाही का, म्हणजे आर्टच्या समवेत. आर्ट ऍज अ करिक्युलम म्हणजे फक्त आर्ट पिरियड होईल. आयदर इट कॅन बी डान्स, म्युझिक, ड्रॉइंग, पेंटिंग, है ना. इट विल बी आर्ट पिरियड, आर्ट ऍज अ करिक्युलम, फोकसिंग ऑन ओनली आर्ट ऍज अ सब्जेक्ट. इट्स अ डिफरंट स्टोरी. आर्ट इंटिग्रेशन, आर्ट इन्हान्समेंट आर द टीचिंग लर्निंग मेथड्स. इन्हान्स करणे म्हणजे आर्टचा फक्त मदत घेत आहे. आर्ट मध्ये आपल्याला सुप्रिमेसी नाही करायची. ओके, मास्टरी. वी आर नॉट फोकस्ड ऑन टू यु नो ईच द टू लर्न द डिटेल्स ऑफ द आर्ट. त्याला म्हणतो आर्ट इन्हान्स करणे. आर्ट इंटिग्रेट करणे म्हणजे सब्जेक्ट शिकतच आहे तुम्ही, सोशल सायन्स, लँग्वेजेस किंवा सायन्स, मॅथ, but you are learning, you are also focusing on the art. You are also focusing on the art. It can be music, it can be dance, it can be drawing, painting, sculpturing, or anything. I hope you all are yeah. So this is the difference between the teaching learning method. बरेचदा काय होतं ना, लेसन प्लॅन बनवताना नेहमी तुम्हाला एक गोष्ट कन्फ्युज होईल. टीचिंग मेथड कुठली आहे हे लिहायच्या वेळेस तुम्हाला कन्फ्युज होईल की तिथे काय लिहायचं. टीचिंग एड तुम्ही लिहाल, टॉपिक, सब टॉपिक लिहाल, ऑब्जेक्टिव्ह लिहाल, लर्निंग आउटकम तुम्ही कॉपी पेस्ट करून घ्याल, बऱ्याचशा बुक्स मध्ये दिल्या. पण तुमची टीचिंग मेथड तुमची कोणती आहे हे तुम्हाला ठरवायचं है ना. सो यू शुड बी क्लिअर विथ ऑल द टीचिंग मेथड्स. ओके, वी आर फोकसिंग ऑन आर्ट इंटिग्रेशन. We will take some example of art enhance also. Okay, so this was a quick revision. Today, before starting anything, let's see. Are you able to see my screen? Yes, ma'am. No, my shared screen. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Just give me a second. It's loading up. No, ma'am. Just give me a second. It's loading.
Is that visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So Yes, yes, ma'am. yes. Fine. So we have already revised all the points. Okay. So let's go to the class activity. कालची ऍक्टिव्हिटी मला खूप कमी विद्यार्थ्यांची आलेली आहे. सी आय एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग फ्रॉम यू ऑल गाइज. इट वॉज द मोस्ट इजिएस्ट activity which we have conducted yesterday. Today we are going to conduct the calligraphy activity. Can anybody tell me what is the calligraphy or what do you know about calligraphy? त्याला मराठीत I guess अक्षर लेखन असं म्हणतात. There are Writing style. Writing Okay. there style. are different nib. Different way of There are writing. different nib. Using that different nib, we can write in different way. Means in artistic way. Okay. Yes, anybody else? Different style of writing, ma'am. ओके. डिफरंट स्टाईल ऑफ रायटिंग. इन सिम्पल लँग्वेज कॅलिग्राफीला तुम्ही म्हणू शकता की अक्षरांना वलय देणे, वलयांकित अक्षर लिहिणे म्हणजे अक्षरलेखन. ठीक आहे. अक्षर ऍज इट इज जे आपण फॉर्मॅट शिकतो लहानपणी की तो त्या दोन रेषेच्या मध्येच आला पाहिजे, तो तितकाच कर्व आला पाहिजे. तर ते जे स्टँडर्ड फॉर्मॅट आहे, वी आर नॉट फॉलोइंग दॅट पर्टिक्युलर स्टँडर्ड फॉर्मॅट इन अक्षरलेखन. वी आर गिव्हिंग द डिफरंट कर्व्स for all that kind of writing. Okay, so today we are going to integrate the calligraphy writing with science, or maybe with any of the subject which are having the diagrams. So I hope you all are having your pages with you. पेजेस घ्यायचे, पेन्सिल यूज करायची आहे सध्या, कारण आपल्याला ते इरेज करायचंय. ठीक आहे. पेन्सिल यूज करायची आहे कारण ते इरेज करायचं. सो कीप द पेन्सिल विथ यू, पेपर अँड पेन विथ यू. I am going to use the digital screen so that you will be able to see clearly. Okay. You have to select any one diagram. कुठली पण एक डायग्राम. इट कॅन बी अ पार्ट ऑफ अ प्लांट. लेबल्ड डायग्राम ज्याला म्हणतो आपण, माहितीये लेबल डायग्राम काय असते, ज्याला लेबलिंग्स असतात. इट कॅन बी अ पार्ट ऑफ अ प्लांट. सिम्पल इझिएस्ट जाईल सध्या काढायसाठी. सो यू कॅन ड्रॉ अ प्लांट वेअर यू कॅन ड्रॉ अ फ्लावर. ओके. लीफ. ओके. So any diagram you can take. Maybe you can take an example of a heart. Heart diagram 12th मध्ये दिलेली. If you guys are having a book, you can open the books and take out the diagram. हार्ट डायग्राम, हार्ट की डायग्राम या फिर किडनी डायग्राम या फिर ह्यूमन बॉडी की डायग्राम, तो आप आईज लेग्स लेबल कर सकते हो. सी वी आर नॉट, दिस इज द आर्ट इनहांस लर्निंग. राइट नाउ वी आर learning the art enhance. Why? Because I am not going to focusing on your drawing. I know all are not that much good in the drawing, so don't worry. थोड़ा human being ऊपर नीचे हो गया तो चलेगा. You can also draw a diagram of microscope. You can draw a diagram of big one. Use a pencil, draw it lightly. Simultaneously, I am also going to draw. हॅलो मॅम. Yes sir. सर मॅम थोडं मराठीमध्ये सांगाल का आम्हाला थोडं ओके. अविनाश सर, तुम्हाला काय करायचं आहे ना, 2 मिनिट. I hope my screen is visible. Yes, ma'am. Just let me know if my screen is visible or not. Sir, just 1 minute. I will explain. Let me fix this. ओके. सो व्हॉट यू हॅव टू डू, तुम्हाला एक कुठली पण एक डायग्राम काढायची आहे. ठीक आहे. लेबल डायग्राम, नावं असलेली डायग्राम. शाळेत तुम्ही शिकलेले असाल झाडाचे प्रकार किंवा झाडाचे भाग. ठीक आहे. फॉर युअर कन्व्हिनियन्स, किंवा जी डायग्राम मी आता स्क्रीनवर दाखवणार आहे तुम्ही तशी पण कॉपी केली ना तरी चालेल. ठीक आहे. I hope Ma'am, you I all are have able. drawn a plant and its part.
येस मॅम, इट्स ओके. ज्यांच्याजवळ नाहीये ती ही डायग्राम काढू शकतात. ठीक आहे. आय गेस इट्स लिटिल बिट इझियर. तुम्हाला डायग्राम काढायची आहे, तुम्ही दुसरी पण डायग्राम काढली तरीही चालेल. मला थोडं लाईट काढा, कारण तुम्हाला इरेजही करायचे, कलर नाही करायची आपल्याला डायग्राम. येस टीना मॅम, आय कॅन सी. येस येस, फाईन फाईन. Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. I have gone for the X-ray system showing pair of kidney, Yes, ureter, ma'am. and It's fine. It's fine. It's totally fine. okay, ma'am. Can I show right now? मी याच्यासाठी ही डायग्राम घेतली आहे, जे नॉन सायन्स स्टुडंट आहे त्यांना थोडंसं इझी जाईल. Yes, ma'am. Definitely, it will be Yeah. helpful for them. Yeah. मॅम मी नर्व सेलची काढलेली आहे. Yes, 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 नीता मॅम. फाईन. इट्स टोटली गुड. जास्त डार्क नका काढू डायग्राम, कारण आपल्याला ना ती इरेज करायची. आता तुम्ही म्हणत असाल मॅडम इरेजच करायची, तर ड्रॉ कशाला करायला लावली? कारण त्या डायग्राम वर कॅलिग्राफी करणार आहे आपण. त्यांना थोडस लाईट काढा. येस कुलदीप सर. येस नीता मॅम. येस, आय कॅन सी युअर डायग्राम्स. Yes, Sheetal Verma. Yeah, fine, fine, fine. Yes, ma'am. Very nice, very nice. Rupali ma'am, yes, I can see. Yes, Shabnam ma'am, I can see yours also. Yeah, Santosh sir, yes, sir, I can see yours also. Yeah. So now what you need to do, either you can use the color pens, or I'm simply here using the you can use the black or blue pens. I'm using the color pens. Okay. Now for example, you can see this is a ovary. Okay, तुम्हाला इथे जर दिसत असेल ही ओव्हरी आहे. ठीक आहे. OVARY. I hope it is visible. Now what you have to do, तुम्ही जे काही डायग्राम काढली आहे त्यातल्या एका याच्यावर आता हा जो पूर्ण जो शेप आहे याच्यावर तुम्हाला स्पेलिंग्स लिहायचे. Is it visible? हॅलो मॅम. Yes, ma'am. I can. हाँ कंचन मैम. बोलू का? हाँ. Yes, कंचन मैम. मॅम दाखवू का डायग्राम? हो हो, दाखवा ना. मॅम दिसत आहे? थोडस लाईट दिसत आहे. Actually, ma'am, I don't know if I'm the only person who can. मॅम प्रॉपरली नाही दिसत आहे, मला फक्त डेटच दिसत आहे जे काय काढलंय. But I hope जे पण तुम्ही काढलं असेल, you have to write down the labelings on that particular part now. Okay. Now here I am writing the ovary. मॅम मराठी सांगा ना. तुम्हाला आता त्या पर्टिक्युलर पार्टवर त्याचं लेबलिंग करायचं आहे. म्हणजे जर तो पार्ट ओव्हरीचा आहे तर त्याच्यावर तुम्ही ओव्हरी लिहाल, किंवा फॉर एक्झाम्पल आता मला फॉर एक्झाम्पल पाकळी आहे ना, ही जी मागे एवढी मोठी पाकळी काढली, तर त्याच्यावर तुम्हाला पाकळी असं मराठीत तुम्ही लिहू शकता. इथे मी इंग्लिशमध्ये करते म्हणून मग मी इंग्लिशमध्ये लिहिते, कारण विद्यार्थ्याला जे लेबलिंग लर्न करायचंय त्याला ते लेबलिंग जमलं पाहिजे. ठीक आहे. ते इंग्लिश मध्ये नाव टाकू का आता काढलाय ते? मॅडम तुम्ही मराठीतही लिहू शकता. हो मॅम. Okay, in this way you can write, or Madam, maybe you can can you please utilize repeat the the complete one.
Yes, Ruchi ma'am. I have drawn this flower diagram. Is it visible? Yes. Yes, ma'am. Okay. It is slightly Thank you, visible, ma'am. not exactly. I am Okay. not able to see. But I hope you have drawn it properly. Actually, I have drawn very light. Yeah, Okay. fine. Yeah, fine. Yes, ma'am. Me too drawing the flower of hibiscus plant. Can I see? Can Yes, sir. Yes, sir, I can see that. Now you have to write down the labels on that. Yes, ma'am. I can labeling. मॅम लेबलिंग त्या पार्टवर करायचं आहे का? हो मॅम. मॅम दिसत आहे का? Yes, Neeta ma'am. मॅम दिसत आहे का डायग्राम? हो सर. मॅम Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually, this was my project of action research in a B.Ed. And glad to tell you all, Vasudha Dev ma'am was the only guide. So you can either use, cursive or maybe simple writing. Ma'am, this is my drawing. Yes, ma'am. It is looking too nice. Too nice. You can maybe draw the borders. It will look more good. Okay. Yeah. हॅलो मॅम, Yes, ma'am. दाखवू का? हो ma'am. मॅम दिसत आहे? थोडं लाईट दिसत आहे मॅम. खाली थोडं कॅमेरा खाली करायला, ऍक्च्युली वरच्याच लाईन दिल्या ना. मॅम आता? मॅम एक काम करू शकता तुम्ही, मे बी बॅक कॅमेरा यूज करू शकता इन्स्टेड ऑफ द फ्रंट कॅमेरा ना.
हो मॅम. Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I have drawn. Yes. Is it correct? Yes, it is correct. But now you have to start writing on that particular part. तुम्हाला त्या पार्ट वर लेबलिंग करायची. Like Swati this? ma'am, In is this? Swati ma'am there? Yes, ma'am. Yes. Nice, Swati. Ma'am, can you show your pic once again? She drawn it very nicely. Yes, yes. I hope you all are able to see. Are you guys able to see her thing? Yes, Yeah. ma'am. Yes. So in this way you all Yes, ma'am. can do it. तुम्ही पूर्ण पार्ट पण युटिलाइज करू शकता, ठीक आहे? Ma'am, can I? Yes, yes, yes. Yeah. मॅम थोडं ब्लर दिसत आहे मला रुपाली मॅडम. वैष्णवी स्टेबल नाही आहे कॅमेरा आय गेस. हा रुपाली मॅम. हा. येस 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 येस. जस्ट टेक युअर टाइम. Take your time for 2 minutes. Yes, Vaibhav sir. Nice. Yes, Vaibhav sir. शीतल थोडं ब्लर ऍक्च्युली म्हणून नाही दिसत आहे मला. सॉरी. या. Ma'am, colored diagram. Draw. Sir, just a minute. Ha, sir. But you have. Yes, Lata ma'am, I can see yours. You Yes, ma'am. need I to am write Rajeshwar. down the labels. Yes, ma'am. I have labeling. Okay, okay. I'm so sorry. Sorry. I thought it's female. Yes, sir. Start labeling on that. Yes, ma'am. मी लेबलिंग केलं आहे. कलर्ड मध्ये लेबलिंग नाही केलंय का त्या पार्ट वर? हा ठीक त्या आहे. पार्ट वर कलर. लेबलिंग करायचं आहे सर. अच्छा बरं. ओके. मी साईडला केलंय. नाही, आपल्याला त्या पार्ट वर लेबलिंग करायचं. ठीक आहे मॅम. ठीक. मॅम हे असं केलंय ब्लॅक पेन. जस्ट अ मिनिट हियर. Ma'am, like this? प्रीती मॅम 2 मिनिटं मी फोकस करते. ओके फाईन. मॅम ऍक्च्युली ते जे लीफ काढलंय ना ते पूर्ण तुम्ही लीफच्या शेप मध्ये लीफ लिहू शकता, राईट? Yes, ma'am. या. Okay. मॅम दिसत आहे का? येस, टीना राठोड मॅम. येस येस. सी, जर तुम्ही असं लीफ काढलेलं आहे, ठीक आहे. माझं म्हणणं काय आहे ना की याच्यावर कॅलिग्राफी करायची आपल्याला, त्याच्यावर आपण पेंट करणार आहे, ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल मॅम कॅन आय सी? either you can do like this. मॅम दिसत आहे का? Yes. हा रुची मॅम. मॅम
Can you see? Is it visible? Yes, Ruchi ma'am, I can see that. Is it okay, ma'am? Yeah, it is fine. Okay, or maybe you can do the second thing I can give. If you're having, just wanted to. I hope you all are ready with your. Yes, yes, Umesh sir. I'm not exactly able to tell you what I exactly want from you. Like this labeling? Just a second, sir. Yeah, it can be fine. Okay, thank you. Hello, ma'am. Can I show Yes. you? Yeah, you can show me. Okay. It is visible, ma'am. Just a minute, ma'am. Yes, ma'am, it is visible. Yes, ma'am. Yes, yes. Ma'am, can I show you? Yes, ma'am, you can. Just a minute. येस मॅम. वैष्णवी मॅम थोडंसं फोकस कराल तर मला अजून चांगलं दिसेल. मॅडम येस 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 सर. दिसत आहे का? फार लाईट दिसत आहे सर. मॅडम कॅमेरा क्वालिटी. तर आपण हे फक्त सायन्सचं घेतलं होतं. तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी बाकी सब्जेक्ट साठी पण करू शकता. फॉर एक्झाम्पल इंग्लिश, ओके, फॉर एक्झाम्पल जिओग्राफी. नाउ हाऊ यू कॅन ड्रॉ दॅट अलॉंग जिओग्राफी. कोण? येस. Sorry, I'm not able to. मॅम दिसत आहे? Yeah. Oh, ma'am. Yes. Fine. Okay. So now there was a little bit confusion, maybe or maybe fine. It's totally fine. Ata, what exactly? This is the first time you are doing, so it's fine. Okay. Now what exactly we can do? कलरिंग. तुम्ही याला कलरिंग पण करू शकता. चिसेल मार्कर पण तुम्ही याच्यात वेगळे वेगळे यूज करू शकता. फाईन. मॅम मार्कर वेगळे मार्कर यूज केलं तर चालेल ना? हो चालेल ना, का नाही. ओके मॅम. Okay. सो हा सेम प्रयोग आम्ही केला होता
इंग्लिश विषयासाठी प्रेम वर कविता होती समथिंग. आय एम नॉट शुअर. So maybe you can see on the screen. See, these kind of writing I was talking about. So in the entire shape, you have written the whole poem. म्हणजे आता इथे सगळे यंग आहे त्यामुळे असं वेगळं सांगायची काही गरज नाही आहे. सो दिस इज हार्ट इज अ शेप विच प्रेझेंट्स लव्ह. ओके, म्हणून त्या शेप मध्ये आपण ती एंटायर कविता लिहिली. ऑर एल्स सी दिस इज वन मोर एक्झाम्पल. Birthday wish you can give. Okay, so basically what I was expecting, or this, I hope. ओके, तर जे आपण पेटल जे घेतलेलं आहे, सो इन्स्टेड ऑफ राईट यू कॅन राईट डाऊन पेटल 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 अँड यू कॅन फील ऑल द एरिया. ओके, तर स्टुडंटचं जसं तुम्हाला आठवत असेल लहानपणी एक वही यायची किंवा खूप ठिकाणी तुम्ही पाहिलं असेल लोक राम 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 असं लिहितात त्या वहीत आणि एक रामची पूर्ण एक कंप्लीट इमेज तयार होते है ना. तर सेम थिंग यू हॅव टू डू इन दिस पर्टिक्युलर activity. So instead of what we have did, either you can go with this type of example, or maybe you can go with this kind of example. For example, if I am drawing the leaf, okay, and now I can ask the student to write down the leaf. On the border only. ठीक है. त्यामुळे मी फक्त आता लीफ लिहतच नाहीये, माझं बिंग स्टुडंट माझं लीफचं स्पेलिंगही पाठवून जाईल मग. ठीक आहे. And now you can see that you are drawing the leaf with the help of labeling the leaf. Same thing you can do with any shape. किंवा जर एखादी कविता असेल, समजा एखादी कविता आहे गाव, म्हणजे कुठली एखादी कविता सांगा ना मला मराठीवाले लोक, कुठली पण अभंग आहे, तर मग मे बी तुम्ही अभंग आहे तर मग तुम्ही पुस्तक असं ड्रॉ करू शकता. ठीक आहे. यू कॅन आस्क देम टू ड्रॉ अ बुक आणि त्याच्यात मग त्या लिपीमध्ये तुम्ही त्यांना लिहायला सांगू शकता. रंग रंग सानुल्या गवत फुलारे गवत. टॉपिक सांगा ना डायरेक्टली. गवत फुलारे गवत फुला. गवत फुला. तर मग गवत फूल तुम्ही दाखवून ती पूर्ण कविता लिहू शकता. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही विद्यार्थ्यांना, फॉर एक्झाम्पल हे तुमचं जर पेज आहे तर मग गवत तुम्हाला माहिती आहे गवताच्या हे असतात, एक्झॅक्टली काय म्हणतात त्याला, एक सिंगल याला पात जसं म्हणतो ना आपण, तुम्ही इथे गवताची अशी एक पात काढू शकता. ठीक आहे. अशा, आणि प्रत्येक पातीवर त्या गवत फुलाचा एक एक ओळ करून तुम्ही ती एक परफॉर्म करू शकता. मॅम पहिली ओळ सांगाल ना प्लीज.
रंग रंग रंगोल्या सान सानुल्या गवत फुला रे गवत फुला असा कसा रे मला लागला सांग तुझा रे तुझा लळा. हळू मला एवढं नाही. पुढे सांगा ना, रंग रंगल्या काय आहे? परत सांग का मॅम? मॅम एक एक शब्द सांगा ना, म्हणजे मला थोडं इझी जाईल ना. बरं. रंग रंगुल्या सान सानुल्या गवत फुला रे गवत फुला असा कसा रे मला ठीक आहे, लागला. तर तुम्ही एक प्रत्येक ओळ अशी करून यू कॅन मेक इट लुक लाईक अ गवत or a grass in simple language. ठीक आहे. सो इन दिस वे यू कॅन यूज कॅलिग्राफी मध्ये बेसिकली काहीच नाही, तुम्ही अक्षरांच्या मदतीने तुम्ही ते शेप किंवा ते डायग्राम विद्यार्थ्यांना शिकवणार आहे. ठीक आहे, दिस विल बी अ फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, वी विल गोइंग टू सी द AIL for next activity we can see is a Salad activity. I hope my screen is visible. ठीक आहे, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर सायन्स स्टुडंट्स. ओके, सलाद ऍक्टिव्हिटी मध्ये तुम्ही काय कराल, याच्यात तुम्ही कव्हर कराल सोर्स ऑफ फूड, हा चॅप्टर कव्हर कराल, न्यूट्रिशन आणि न्यूट्रिशनचे टाइप्स, कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, विटॅमिन, फायबर, त्याच्यानंतर मग त्याचे कार्बोहायड्रेटचे सबटाइप्स, जर तुम्ही हायर क्लासेसला शिकवत असाल तर शुगर काय आहे, किंवा कुठल्या कुठल्या फूड्स मध्ये शुगर असते, कुठल्या कुठल्या फूड मध्ये स्टार्च असते, तर या सगळ्या गोष्टी, बॅलन्स डाएट, एक्सरसाइज, हेल्थ किंवा डिफिशियन्सी डिसीज, फॉर एक्झाम्पल जर नाईट ब्लाइंडनेस असेल तर विटॅमिन ए च्या डिफिशियन्सीमुळे नाईट ब्लाइंडनेस होत आहे, तर मग या सगळ्या चॅप्टर्सच्या ऍक्टिव्हिटीसाठी तुम्ही सलाड डेकोरेशन ऍक्टिव्हिटी घेऊ शकता. बेसिकली दिस ऍक्टिव्हिटी विल बी कंडक्टेड विथ द हेल्प ऑफ सायन्स टीचर एज वेल एज आर्ट टीचर. तर टीचर स्टुडंट्सला थोडंसं फ्रूट आर्ट आणि व्हेजिटेबल आर्ट बद्दल माहिती देईल स्टार्टिंगला, आणि एका स्पेसिफिक डेटला, ज्या डेटला तुम्ही डिसाईड केलेलं आहे त्या डेटला तुम्ही विद्यार्थ्यांना फळं किंवा भाजीपाला किंवा स्प्राउट्स या सगळ्या गोष्टी आणायला लावाल ज्या दिवशी तुम्ही डिसाईड केलेलं आहे. त्याच्यानंतर टीचर एक सलाड डेकोरेशन किंवा सलाद ऍक्टिव्हिटी कंडक्ट करेल त्यांच्या पिरियडमध्ये. बेसिकली या ऍक्टिव्हिटीमध्ये सलाद डेकोरेशन हे तुम्हाला रॉ फ्रुट्सचं, म्हणजे कच्च्या याचं करायचं आहे. कच्च्या इन द सेन्स कुकिंग नाही करायची आपल्याला स्कूलमध्ये किंवा ज्युनियर कॉलेजमध्ये जिथे कुठे तुम्ही ऍक्टिव्हिटी घेताय, तर तुम्हाला कुकिंग नाही करायची आहे. नो कुकिंग सलाड बनवायचा आहे. तर तो राऊंड टेबलवर जर तुम्ही ही पूर्ण ऍक्टिव्हिटी कंडक्ट केली तर इट विल बी फाईन, म्हणजे टीचरचं लक्ष प्रत्येक स्टुडंटकडे राहील. सायमल्टेनियसली जेव्हा विद्यार्थी सलाड डेकोरेशन करत असतील तेव्हा तुम्हाला त्यांना शिकवायचे की कुठल्या कुठल्या सोर्सेस, कुठल्या कुठल्या फूड्स, त्यांनी जे जे फूड्स आणलेले आहेत त्या फूडमध्ये कुठलं कुठलं न्यूट्रियंट आहे, किंवा त्या न्यूट्रियंटचं इन डिटेल, जर हायर ग्रेडचे असतील आणि त्यांनी जर फ्रुट्स आणलं असतील, फॉर एक्झाम्पल जर एखाद्या व्यक्तीने ऍपल सलाड, चा हेल्प करून डेकोरेट केलेला आहे किंवा ऍपल आर्ट केलेला आहे, तर नाव यू आर एबल टू टेल देम की ओके, ऍपल इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहायड्रेट आणि त्यातनं तुम्हाला ग्लुकोज मिळतं, त्यातनं तुम्हाला फ्रुक्टोज मिळतं की सुक्रोज मिळतं, याचं डिफरन्सिएशन तुम्ही सांगू शकता, अँड देन यू कॅन एक्सप्लेन देम. सो जेव्हा मुलं सलाद ऍक्टिव्हिटी करताय, सायन्स टीचरचं हे काम राहील की त्यांना त्या त्या सलादमध्ये त्यांनी जे जे इन्ग्रेडियंट्स आणलेले आहेत त्यात कुठलं सोर्स आहे, न्यूट्रियंटचा कुठला पार्ट आहे, आणि आर्ट टीचरचं काम हे ते असं राहील की तो त्यांना सांगेल की अच्छा हे असं कट केलं तर असं तू बनवू शकतो. ठीक आहे, आणि ऍट द एंड ऑफ द सलाड डेकोरेशन, not only a decorated salad plate is there for you, but also being a science teacher तुम्ही विद्यार्थ्यांना विचारू शकता टू लिस्ट डाऊन ऑल द न्यूट्रियंट, जे पण न्यूट्रियंट त्यांच्या रिस्पेक्टिव्ह सलाद मध्ये प्रेझेंट आहे ते तुम्ही त्यांना विचारू शकता. फॉर एक्झाम्पल यू कॅन सी दिस वॉज द सलाद ऍक्टिव्हिटी विच वी कंडक्टेड इन द स्कूल. आय होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन. Yes, ma'am. या, सो तुम्ही प्रायर विद्यार्थ्यांना थोडीशी आयडिया देऊ शकता, म्हणजे त्यांना त्याच्यावरून आयडिया येईल की काय काय बनवायचं. ओके, these are also some of the examples. And this was a salad activity done by us in the Government College of Education, Akola, when I was in the BA.
सो हिअर यू कॅन सी सी तुमच्या कॉलेजेसमध्ये होते की नाही मला माहिती नाही, पण दरवर्षी अकोला बीएड कॉलेजला एक ऍक्टिव्हिटी होते, ती असते सलाड डेकोरेशनची ऍक्टिव्हिटी. ठीक आहे, तर सलाड डेकोरेशन ऍक्टिव्हिटी मध्ये इन्स्टेड ऑफ सलाड डेकोरेशन नाही, फूड डेकोरेशन ऍक्टिव्हिटी होते है ना. खूप जण भाजी पोळी पराठे बेसन महाराष्ट्रीयन थाली पंजाबी थाली ह्या सगळ्या थाली किंवा जे काही तुम्ही करताय. लेट मी टेल यू वन इन्सिडेंट ऑफ माय लाईफ. when I was learning B.Ed, I was simultaneously teaching on the MSc student. तर माझा रेकॉर्ड ऍज अ स्टुडंट खूप फ्लक्च्युएटेड होता, कारण माझा अटेंडन्सचा फार प्रॉब्लेम व्हायचा तेव्हा. आणि कसं होतं ना की आय वॉजंट हॅव्हिंग अ टाइम. I was the student who get a first rank in the salad decoration. Can anybody guess की मी काय बनवलं होतं? Can anybody guess की मी काय बनवलं होतं फूड डेकोरेशन कॉम्पिटिशनला? फूड डेकोरेशनच म्हणतात ना, हा फूड डेकोरेशन जे आणतात ना लोक. फॉर एक्झाम्पल पंजाबी थाली बनवून आणलेली आहे, कोणी महाराष्ट्रीयन भाकर बेसन बनवून आणलं होतं. कॅन एनीबडी गेस व्हॉट आय हॅव मेड इन दॅट इयर? देव मॅडम असतील किंवा वातकर मॅम जर असतील आता, तर आय डोंट नो इफ दे रिमेंबर नॉट. कॅन एनीबडी टेल मी? डिश डेकोरेशन. हा, डिश डेकोरेशन. येस शिल्पा, डिश डेकोरेशन कॉम्पिटिशन होती. कुठला डिश बनवली? एनी गेसेस यू कॅन. या येस राहुल. मॅम तुम्ही एवढं वर्सेटाईला काय काय बनवलं आम्ही गेसच नाही करू शकत. काही पण गेस करा ना मॅम. फर्स्ट रँक आला होता, तर तुमच्या हिशोबाने तुम्ही जर गेस्ट गेले किंवा जज गेले, तुम्ही कुठल्या डिशला फर्स्ट रँक द्याल? एक्सपेक्टेड डिश कुठल्या असतात? दाल रोटी. दाल. ओके, दाल रोटी. ओके, एनिथिंग एल्स? सलाड डेकोरेशन. मी दोन्ही वर्षी दॅट वॉज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग, कारण मी तेव्हा कुकिंग कधी केलेली नव्हती. मी आता थोडीफार तरी कुकिंग करून घेते. येस नेहा मॅम. भाकरी बेस काय भरीत भाकरी. भाकरी बेसन भरीत भाकरी. ओके. सलाड डेकोरेशन. महाराष्ट्रीयन सलाड डेकोरेशन नाही मॅम, एवढा वेळ नव्हता सलाड डेकोरेशन साठी तेव्हा. ओके, सो लेट मी टेल यू, इट वॉज मसाला दूध. सॉरी दूध काय? आणलं होतं, दूध मसाला दूध. ओके ओके. आणलं होतं. मसाला तुम्हाला माहिती आहे, सगळे नट्स अँड ऑल है ना, काजू बदाम सगळं. दूध आणलं होतं, गरम केलं होतं, हा सगळा मसाला त्याच्यात टाकला होता. हे सकाळी केलं होतं थर्मसमध्ये घेऊन. लास्ट ऐन मोमेंटला 4 वाजता गेली होती कॉलेजमध्ये, कप घेऊन गेली होती सोबत. कप मध्ये दूध टाकलं, साईडला डेकोरेशन थोडस म्हणजे प्लेटच्या होती असं छान पूर्ण व्हाईटच सेट घेऊन गेली होती सगळं. आणि देन आय गॉट अ फर्स्ट रँक. इट वॉजंट अ रँक फॉर द दूध ओनली, बिकॉज आय फील सो डिफिकल्ट फॉर अदर स्टुडंट. लोकांनी खूप मेहनत केली होती माझ्या क्लासमेट्सनी. सकाळी 4 वाजल्यापासून उठून, जे मॅरिड होत्या 4 वाजल्या उठून छोले भटुरे पावभाजी खूप काही आम्ही तुटून पडवलं होतं बिलकुल. म्हणजे डेकोरेशन डिश डेकोरेशन संपल्यानंतर सी मसाला दूध बनवलं होतं. व्हाय वी गॉट द प्राइज? बिकॉज आय वॉजंट द ओनली थिंग की ज्यांनी मसाला दूध जे ठेवलाय. मिल्क वॉज अ कम्प्लीट फूड फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, इट कॅन बी कन्झ्युम बाय एनीवन. दूध कम्प्लीट फूड आहे, कोणी पण घेऊ शकते, लहान मोठे सगळे. पावभाजी बाळ नाही पिऊ शकत ना किंवा खाऊ शकत, म्हातारे लोक नाही खातील पावभाजी. पाव आहे, मैदा आहे, नॉट गुड फॉर हेल्थ है ना. भाकरी बेसनही कराल, ठेचा बेसन करा, लहान मुलं नाही खाऊ शकत. म्हातारे लोक भाकरी कशी खातील ना जे बोबडे आहे. दूध इज समथिंग जे सगळेजण पिऊ शकतात. फर्स्ट पॉइंट, प्लस पॉइंट. सगळ्यांसाठी पिऊ शकतात. सेकंड थिंग, कुकिंग जास्त रिक्वायर्ड नाही, गॅसचा खर्च वाचतो. थर्ड थिंग, दूधची पुडी त्या दिवशी तेव्हा काहीतरी 15-12 रुपयाची आणली होती है ना. अगेन इझिएस्ट. फोर्थ थिंग, जे मेन न्यूट्रिएंट्स आहे, कार्बोहायड्रेट प्रोटीन फायबर कार्बोहायड्रेट प्रोटीन विटॅमिन मिनरल्स फॅट्स, सगळ्या गोष्टी प्रेझेंट आहे वॉटरमध्ये, इन्क्लुडिंग
सॉरी मिल्क मध्ये इन्क्लुडिंग वॉटर, कारण लोक भेसळ करतात तर पाणी पण आहे त्याच्यात, है ना. कम्प्लीट न्यूट्रिएंट फूड पॅकेज, मसाला टाकला होता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटीन, कारण नट्स टाकले होते, आणि हे जे सगळं काही टाकलं होतं याचं एक्सप्लेनेशन दिलं. सो इट वॉजंट द इनजस्टिस टू अदर्स की त्यांनी एवढी मेहनत केली आहे त्यांना काऊन. मी इथे का सांगते, तुम्ही जेव्हा विद्यार्थ्यांना शिकवाल तेव्हा तुम्हाला विद्यार्थ्यांना हेच शिकवायचं आहे की जे पण काही करताय त्याचे ऍडव्हान्टेजेस किती आहे हे पाहायच्या पेक्षा कधी पण हे लक्षात घ्या की काहीही जे करता, इव्हन लाईफ मध्ये पण, रेग्युलर लाईफ मध्ये करत असताना त्याचे डिसएडव्हान्टेजेस लिहून घ्या. जितके कमी डिसएडव्हान्टेजेस तितकी चांगलं डिसिजन. इट्स नॉट रिलेटेड टू स्टडी ओनली, है ना. तर सलाड डेकोरेशन मध्ये पण तुम्ही जे करताय तर मुलांना तुम्ही त्याचे न्यूट्रिएंट सांगू शकता. त्यामुळे सलाड डेकोरेशन मध्ये स्टुडंट्सला हे सांगायचं की रॉ फूड्स किती घ्यायचे आहे, रॉ व्हेजिटेबल्स किती घ्यायचे आहे, फ्रुट्स स्प्राउट्स किती घ्यायचे आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी, विल गो टू द नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी. बिफोर आय गेस वी कॅन टेक अ ब्रेक ऑफ 10 minutes. चालेल ना? येस मॅम. ओके. सो कम बॅक विदिन 10 minutes. सायन्सच्या ऍक्टिव्हिटीज बघणार आहे आपण. मोस्ट ऑफ द आज सायन्स सब्जेक्ट करणार आहे. बाकी ज्यांचं सायन्स सब्जेक्ट नाहीये, यू कॅन ऑल्सो बी इन द मीटिंग, कारण स्कूलमध्ये यू नेव्हर नो तुम्हाला कुठला सब्जेक्ट देतील, है ना. जेव्हा टीचर्स लोक अवेलेबल नसतात तुमचे ऑफ पिरियड लावून देतात. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सायन्स टुडे. 1 hour is already completed. We'll meet at sharp 4:15 ला भेटणार आहे आपण लोक. Okay, have your tea, coffee, whatever you wanted to, and we'll meet at 4:15. Thank you so much. ओके मॅम. हॅलो हॅलो. हा मॅम. येस मॅडम. मॅम ब्रेक दिलाय मी 10 मिनिटाचा त्यांना.